اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو آپ پڑھ کر بے انتہا فائدے حاصل کریں گے، اور وہ ہے نماز کن فیکون۔ جس کو جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی غم ہیں، جو بھی تکالیف ہیں، تو نماز کن فیکون کو پڑھنے سے یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام حاجات آپ کی حل ہو جائیں گی اور آپ کو بے انتہا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کو بر آنے کے لیے وہ نماز ہے جس کو صلاۃ المضطر بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز عجیب و غریب اثر رکھتی ہے اور بے انتہا فوائد کے علاوہ ایسی جگہ سے اسباب کشود نمودار ہوتے ہیں جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ نماز کن فیکون کہلاتی ہے۔ اس کے بڑے ثمرات، بے انتہا فائدے ہیں، لیکن کوئی بھی عمل ہو کامل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہو۔ جب انسان اللہ پاک کے آگے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھکے اور مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں گا۔ انسان کو اللہ کے آگے جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ ایسے طریقے سے جھکے تاکہ اس کا جھکنا اللہ کو بہت پسند آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے بندے کا گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ اسی طرح انسان جب محنت کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کبھی رائیگاں نہیں کرتے، انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جب انسان کے کسی اہم ترین کام میں مشکلات ہو رہی ہوں، یا بیماری یا تنگ دستی ہو، تو نماز کن فیکون کا اہتمام کرے۔ تو آئیے ہم آپ کو نماز کن فیکون کا طریقہ بتاتے ہیں جو کہ بہت نہایت ہی مؤثر ہے اور آسان بھی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ نیک عمل کرے، اللہ کی آیتوں پر یقین کرے، تو اس کا کام اتنی جلدی ہو جائے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ اس کا کام کیسے ہوا۔ تو اسی طرح جو بھی عمل کریں کامل ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ اور یہ وظیفہ کن فیکون کا ہے۔ کن فیکون ایک ایسی آیات کریمہ ہے اور یہ سورۃ یاسین کے آیت نمبر 82 میں ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ کریں گے، اس دن کہیں گے ہو جا، پس وہ ہو جائے گی۔ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا، یا ناری کونی بردن سلامن، یا ناری کونی بردن، یا ناری کونی بردن سلامن فی الابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح اللہ پاک جب فرماتے ہیں ہو جا، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نماز کن فیکون بھی ایک ایسی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے جو بھی مشکلات ہوں آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ آپ محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو آپ کا مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ شرائط اس کی کچھ یوں ہے کہ انسان پاک صاف لباس میں ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو اسی لیے صفائی بہت اچھی چیز ہے۔ جب انسان کسی چیز کا نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے یا اپنی ضروریات، حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کو پاک صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کا لباس صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اور خوشبو لگائے، مسواک کرے اور صاف پاک جگہ پہ 4 رکعت نماز حاجات پڑھے۔ نماز کن فیکون ایسے طریقے سے پڑھے جہاں پہ شور و غل بھی نہ ہو، تاکہ انسان کا دھیان، انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور انسان کا
पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए अपने ज़रूरियात को। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर जब कोई भी मुश्किलात पेश आती, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह से अपनी ज़रूरियात पूरी करवा लेते थे और अल्लाह से मांग लेते थे, अल्लाह अता फरमा देते। वैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरा बंदा मुझसे मांगे। अल्लाह पाक को इंसान का मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह ने फरमाया, मैं बड़ी ज़ात हूँ, मुझसे मांगो, मेरे खजाने वसी हैं। जो भी मुश्किलात इंसान अल्लाह के सामने मांगे, दुनिया के बजाय हाथ फैलाने के अल्लाह के आगे हाथ फैलाए, अल्लाह से मांगे। अल्लाह को बहुत पसंद है मांगना। किसी पीर फकीरों के पास मत जाएं, नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह के सामने झुक जाएं और गिड़गिड़ाएं और रोएं। अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे मेरे बंदे का आंसू, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरा बंदा जब आता है मेरे आगे, उसका आंसू मुझे इतना पसंद है कि जब शहीद का एक कतरा गिरता है तो जितना वो मुझे पसंद है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरे बंदे का रोना और उसके आंसू गिरना मुझे ज्यादा पसंद है। तो मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ और मैं अपने बंदे की हाजात को, जरूरियात को, मैं अपने बंदे के जो भी परेशानियां होती हैं वो मेरे आगे शेयर करता है, मैं उसको सुनता हूँ, मैं अपने बंदे को तसल्ली देता हूँ। मेरा बंदा मुझसे मांग, मैं अता करने वाला तेरा रब मौजूद हूँ। मेरे रब की शान करीमी देखो, इंसान कितने गुनाह करता है, कितने अल्लाह पाक की नाफरमानियां करता है, के बावजूद अल्लाह ने हमें हजार नेमतों से नवाजा है। आंखें दी, हाथ दिए, कान दिए सुनने के लिए, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पाँव दिए, बिल्कुल भी शुक्र अदा नहीं करते। तो इसी तरह हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो आइए हम को स्टार्ट करते हैं वजीफे का तरीका, नमाज कुन फायकुन का, जो निहायत ही मुअस्सिर है। तरीका नमाज हाजत, 4 रकात नमाज हाजत की नियत करे और बेहतर है कि सुबह की नमाज के टाइम या तहज्जुद के टाइम पढ़े, क्योंकि वो वक्त अल्लाह को बहुत पसंद है, वो एक अच्छा वक्त है। पहली रकात सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा या अरहमुर राहिमीन पढ़े। दूसरी रकात सूरह फातिहा के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। तीसरी रकात सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। चौथी रकात सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सलाम के बाद सजदे में जाकर ये दुआ पढ़े 100 मरतबा, रब्बे इन्नी मगलूबन फंतासिर। ये मुकम्मल तरीकाकार मैंने सलात हाजत का जिक्र कर दिया है, जिसको आप पढ़ेंगे इंतहाई फायदा होगा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो गम में मुब्तला थे, तो परेशान थे, तो अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह तो पाक है, बेशक मैं कसूरवारों में से हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम। मोमिनीन के साथ इस तरह करता रहता हूँ। फस्तजबना लहू, हमने निजात दी और उसकी दुआ को कबूल फरमाया। बस हम इसी तरह मोमिनों के साथ करते रहते हैं। इसी तरह बहुत सी रिवायात हैं, जैसे या अरहमुर राहिमीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसको परेशानी से, बीमारियों से निकाला था। तो सहाबा किराम सख्त जंग और तकलीफों में और खौफ में मुब्तला थे, तो उन्होंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने उनको मदद दी। जब जंग बदर थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मेरे रब मैं कमजोर हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। मेरे साथी चंद हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं फरमाएंगे कुफर फैल जाएगा, आपकी इबादत करने वाले, आपको मानने वाले बंदे खत्म हो जाएंगे। मेरे मौला आप मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मदद फरमा। फिर जंग बदर में अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई 313 साथियों के साथ। तो किस तरह कुफार को निज नाबूद करके तबाह बर्बाद कर दिया और मुसलमानों को किस तरह फतह हासिल हुई थी। ये एक कामयाब तरीन वजीफा है। अगर आप निहायत ईमान के साथ पढ़ेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।